संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। जन्म मरण भय तब ही भागे, जन्म मरण भय तब ही भागे, संत साधुर धारेंगे, संत साधुर धारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। जो तरी गए सो संत समागम, जो तरी गए सो संत समागम। अब ही संत उद्धारेंगे, अब ही संत उद्धारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। संत शब्द को जो लोपी चलेंगे, संत शब्द को जो लोपी चलेंगे, आगे बहुत संवारेंगे, आगे बहुत संवारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। दास मुकुंद नाव सत्संग त्या, दास मुकुंद नाव सत्संग त्या, पल में पार उतारेंगे, पल में पार उतारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। जन्म मरण भय तब ही भागे, जन्म मरण भय तब ही भागे, संत साधुर धारेंगे, संत साधुर धारेंगे। तारेंगे संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे। भव जल में बूढ़त संत तारेंगे, भव जल में बूढ़त संत तारेंगे।
सलूणी मूर्ति माधुरी। मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी। हे थई निशंक निहाल, थई निशंक निहाल, लाल छबीनी रखता मारी नजर ठरी। मारी नजर ठरी हो मारी नजर ठरी। हे उर्माही वसी, उर्माही वसी, सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी। मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी। पगे चमका करंती चाखड़ी, पगे चमका करंती चाखड़ी, छवि नटवर सुंदर हाथ छड़ी, छवि नटवर सुंदर हाथ छड़ी, करे ख्याल लौकिक घड़ी रे घड़ी, करे ख्याल लौकिक घड़ी रे घड़ी। हे उर्माही वसी, उर्माही वसी, सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी। मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी। वालो जर कसिया जामा पैरी, वालो जर कसिया जामा पैरी, चाले चाल चमकती गज केरी, चाले चाल चमकती गज केरी, तेड़े लीधू मन मारू हेरी, तेड़े लीधू मन मारू हेरी। हे उर्माही वसी, उर्माही वसी, सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी। मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी। जे कोई ऐसा थे प्रीत करे, जे कोई ऐसा थे प्रीत करे, तेना अंतरे जग जाड़ न रहे, तेना अंतरे जग जाड़ न रहे, ते फेरा भव माँ के दिन फरे, ते फेरा भव माँ के दिन फरे। हे उर्माही वसी, उर्माही वसी, सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी। मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी। आवे अंग आभूषण उलसियो, आवे अंग आभूषण उलसियो, कटी जर कसनो कसणो कसियो, कटी
गुजर कसनो कसणो कसियो वालो ब्रह्मानंदनो मन वसियो वालो ब्रह्मानंदनो मन वसियो हे उर्माही वसी सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी हे थैनी शंख निहाल थैनी शंख निहाल लाल छबीनी रखता मारी नजर ठरी मारी नजर ठरी हो मारी नजर ठरी हे उर्माही वसी सहजानंद सलूणी मूर्ति माधुरी मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी मूर्ति माधुरी हो मूर्ति माधुरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू 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 मुस्कनी बंक बिलोकनी ऊपर मुस्कनी बंक बिलोकनी ऊपर कोटि मदन ले बारू पिया जी तेरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू खंजन मीन मधुप मृग पंकज खंजन मीन मधुप मृग पंकज इन लोचन परवारी के डारू इन लोचन परवारी के डारू कोक कला रस पड़े सकल विधि कोक कला रस पड़े सकल विधि गोपी जन सुख सारू पिया जी तेरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू ऐसी कौन हो कुशल पतिव्रता ऐसी कौन हो कुशल पतिव्रता जेना चले तब नैना निहारू जिना चले तब नैना निहारू प्रेमानंद घन श्याम तिहारे प्रेमानंद घन श्याम तिहारे नैना पर उपकारू पिया जी तेरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू मुस्कनी बंक बिलोकनी ऊपर मुस्कनी बंक बिलोकनी ऊपर कोटि मदन ले बारू पिया जी तेरी पिया जी तेरी पिया जी तेरी चितवनी चंचल चारू 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 સાંભળ્યોનો શબ્દ સુણી હું તો સાંખળીઓનો શબ્દ સુણી હું તો ઉઠી જવા સહુ પેલી દે ઉઠી જવા સહુ
પેલી રે ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે હું તો ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે હું તો ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. મોહનજીએ મારું મન હરિયું રે મોહનજીએ મારું મન હરિયું રે ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે હું તો ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર. હાથમાં છડી રંગેલી રે હાથમાં છડી રંગેલી રે ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે ગેલી. ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર. હાથમાં છડી રંગેલી હાથમાં છડી રંગેલી. સામું જોઈને મને શું કરી દીધું સામું જોઈને મને શું કરી દીધું. સુણ મારી સાહેલી રે સુણ મારી સાહેલી રે ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે ગેલી. ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર શેરીએ સામા મળ્યા રે સુંદર વર. હાથમાં છડી રંગેલી હાથમાં છડી રંગેલી. સામું જોઈને મને શું કરી દીધું સામું જોઈને મને શું કરી દીધું સુણ મારી સાહેલી સુણ મારી સાહેલી. તે દાડાથી હું ફરું એની વાંસે તે દાડાથી હું ફરું એની વાંસે કામ કાજ સહુ મેલી રે ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી ગેલી રે ગેલી. ગિરિધર જોઈને થઈ ગયેલી. પ્રેમાનંદના
નાથને મળતા પ્રેમાનંદના નાથને મળતા આનંદની થઈ હેલી રે આનંદની તઈ હેલી રે ગિરિધર જોઈને તઈ ગેલી ગેલી રે ગેલી ગિરધર જોઈને થઈ ગેલી મોહનજીએ મારું મન હરિયું રે મોહનજીએ મારું મન હરિયું રે ગિરિધર જોઈને તઈ ગેલી ગેલી રે ગેલી ગિરિધર જોઈને તઈ ગેલી बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी 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 सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे 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 श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी चितवत हरत संताप श्याम घन चिंतवत हरत संताप श्याम घन घर बैठे आए अटारी ओ घर बैठे आए अटारी जल जमाल उर बीच मनोहर जल जमाल उर बीच मनोहर बांधे पीत पटारी जल जमाल उर बीच मनोहर बांधे पीत पटारी देखो बांधे पीत पटारी बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे बरसे सोव्रज पर बरसे 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 श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी मंद मंद मुरली धुन सुन के मंद मंद मुरली धुन सुन के नाचत मोर नटारी हा हा नाचत मोर नटारी देखो नाचत मोर नटारी हो प्रेमानंद मगन गुण गावत प्रेमानंद मगन गुण गावत निरखी रूप छटारी हो प्रेमानंद मगन गुण गावत निरखी रूप छटारी हा हा निरखी रूप छटारी बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी
व्रज पर बरसे बरसे सो व्रज पर बरसे 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 श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी 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 बरसे श्याम घटारी हो बरसे श्याम घटारी। तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी। प्यारा रे मारा प्राण स्नेही जानी तारी मूर्ति मारे मन मानी वाला जी तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी। जतन करीने जीवन तमने जतन करीने जीवन तमने राखिश अति सुखदानी हो राखिश अति सुखदानी हो राखिश अति सुखदानी हो राखिश अति सुखदानी तारी मूर्ति मारे मन मानी बालाजी तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी। परम निधि तमे मुझने मळ्या छो परम निधि तमे मुझने मळ्या छो ए वात नथी कई नानी 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 तारी मूर्ति मारे मन मानी बालाजी तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी तारी मूर्ति मारे मन मानी हो तारी मूर्ति मारे मन मानी। लोकड़िया दाजी ने रे मन लोकड़िया दाजी ने रे मन छोने थता हवे वानी ओ छोने थता हवे वानी
અરે છો ને થતા હવે વાની, અરે છો ને થતા હવે વાની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, વાલાજી તારી મૂર્તિ મારે મન માની. તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની. સિદ્ધાનંદ કહે હરિ તમ ઉપર, સિદ્ધાનંદ કહે હરિ તમ ઉપર, મારું તનડું કર્યું કુરબાની, મારું તનડું કર્યું કુરબાની, હો મારું તનડું કર્યું કુરબાની, હો મારું તનડું કર્યું કુરબાની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, વાલાજી તારી મૂર્તિ મારે મન માની. તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની. પ્યારા રે મારા પ્રાણ સ્નેહી જાની, જાની રે તારી મૂર્તિ મારે મન માની, વાલાજી તારી મૂર્તિ મારે મન માની. તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની, તારી મૂર્તિ મારે મન માની, ઓ તારી મૂર્તિ મારે મન માની. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી, નૌકા વિહારી ઘનશ્યામ મહારાજ કી. સર્વાવતારી નવીન નાગર નાવ નાગરું છે વાલે, બેસો તો થઈ જાવ ભવ પાર, એવા ભવસાગર તરવા માટે નાવ લઈને પધારેલા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ દિવ્ય સ્વરૂપે અખંડ આશીષ વર્ષા કરી રહેલા ગુરુવર્ય સદગુરુ ધ્યાની સ્વામીજી, બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો તથા ઘનશ્યામ મહારાજ સેવક મંડળ, યુએસએ, યુકે, કેનેડા અને ઇન્ડિયાના સર્વે વાલા ભક્તજનોને આજે પરમ શ્રી નિર્ભય બિપિનભાઈ ટીબડિયા એમના ઘરે જલઝીણી ઉત્સવ પ્રસંગે ભાવથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. જલઝીણી ઉત્સવ જ્યારે ભારત વર્ષમાં મેઘરાજાની મહેર થાય, નદી નાળાઓ બધા છલકાઈ જાય અને ભાદરવામાં સરસ મજાની વગર વાવેલી કાંકડી અને ચીભડા ખેતરમાં ખૂબ પાકે, એવા સમયે ભગવાનને જળમાં ઝીલવા એટલે કે નૌકા વિહાર કરાવવા માટે ભક્તો બધા લઈ જાય. એ જમાનામાં કંઈ આવી નાવડીઓ ગામડે ગામડે હોય નહીં. ત્યારે શું કરે, બેરલ હોય ને, બેરલ ઓઇલના, એને સીલ ટાઈટ હોય, એ બેરલ ઉપર વાંસડા મૂકીને સરસ મજાનો તરાપો બનાવે અને આપણો આ ડોમ છે એનાથી અડધી સાઈઝનો 25-30 જણા એના ઉપર બેસી જાય એવો મોટો તરાપો બનાવી અને અંદર ભગવાનને બિરાજમાન કરીને, જેને તરતા આવડતું હોય, કે મોટર તો હોય નહીં, એ તરતા તરતા તરાપાને ધક્કો મારે અને 4-5 એકરનું મોટું તળાવ હોય, એ તળાવ કે નાનું હોય, એમાં ભગવાનને રાઉન્ડ મરાવે. એક રાઉન્ડ પૂરો થાય એટલે એક આરતી, એવી રીતે 5 આરતીઓ કરે ને ત્યાર પછી ચીભડા આખા કાપવાના નહીં,
આખા ચીબડા સીધા તળાવમાં ફેંકે. જેને તરતા આવડતું હોય બધા પ્રસાદીના ચીબડા લઈને ખાય. છેલ્લે ન આવડતું હોય એને બધાને કાંઠા ઉપર વેચવામાં આવે. પણ આટલાથી કંઈ ઉત્સવ પૂરો થઈ જતો નથી. ભગવાન કાંઈ ચીબડા ખાવા માટે અને તળાવમાં નાહવા માટે જ પધારે છે એવું નહીં. પણ એ ઉત્સવ પૂરો થયા પછી પાલખીમાં ભગવાન જાય અને ગાતા વાતા ભગવાનને ગામમાં લાવે. પણ સીધા મંદિરમાં ન જાય, પણ ક્યાં જાય? હરિભક્તોના ઘરે પધરામણી કરે. ડેઈલી એક ઘરે પધરામણી કરવાની. સાંજે એના ઘરે ભજન કીર્તન ધૂન થાય, કથા વાર્તા થાય, પ્રસાદ વેચાય. બીજે દિવસે પણ આખો દિવસ ભગવાન એના ઘરે થાળ જમે. અને વળી રાત્રે એ ઘરેથી ગામ મોટું હોય તો આ છેડે હોય તો બીજી વખતે બીજા છેડાનું ઘર નક્કી કરે. એવી રીતે ડેઈલી ભગવાન એક ઘરેથી બીજા ઘરે જાય. તે દશેરા સુધી ભગવાન આવી રીતે અલગ અલગ ઘરે છે ને પધરામણી કરે. ને ડેઈલી ગામમાં કથા કીર્તન ભજન ધૂન થાય. અને પછી ભગવાન પરત પાછા મંદિરમાં આવે. તો આમ લગભગ 1.5 મહિના સુધી આ જલઝીણીનો ઉત્સવ ચાલે. પણ આપણી પાસે ટોટલ 1.5 કલાક પણ હતી નહીં. એટલે આપણે સમયને ધ્યાનમાં રાખી અને આવો સરસ મજાનો જલઝીણી ઉત્સવ કર્યો. ભગવાન જ્યાં જતા ત્યાં આવી રીતે જલઝીણી ઉત્સવ એટલે કે પરિવર્તિની એકાદશી. ભગવાન દેવ પોઢી એકાદશી, નિયમની એકાદશીના દિવસે પોઢે. અને પરિવર્તનની એકાદશી એટલે 2 મહિને પડખું ફેરવે. અને વળી પાછા પોઢે તો દેવ ઉઠી એકાદશી કહેતા. પ્રબોધની એકાદશી ભગવાન જાગે અને જાગે તરત તુલસી વિવાહ કહેતા ભગવાનને પરણાવી દે. એવો આ ધાર્મિક આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિના રિવાજ પ્રમાણે આ ઉત્સવની ઉજવણી થતી હોય. ઘડિયાળ ક્યાં ખરેખર લાવો તે સાચી હાલતી હોય એ ટાઈમે. હા, કારણ કે અલગ અલગ ટાઈમ કહેતા હતા બધા, એટલે પોણા ગયા થઈ ગયા ને. તો ભગવાન કૃપા કરીને અનંત મનવારો ભરીને જીવોના કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યા છે. 1 2 નહીં હો. 1 મનવાર એટલે કેટલી? 100 કરોડ વહાણ એટલે 1 અબજ વહાણ હોય ને એનો માલ સામાન એમાં ડમ્પ કરો ત્યારે 1 મનવાર ભરાય. એવી અનંત મનવારો ભરીને, એટલે ટૂંકમાં જેટલા જીવ છે એ બધા એને ભગવાનને ધામમાં લઈ જવા. ભગવાન શું કહે છે? જાણી આખી જગતને લઈ જાય અમારે ધામ, કેળે ના રાખીએ કોઈને એમ બોલ્યા શ્રી ઘનશ્યામ. તો આખા જગતને ભગવાનને તો ધામમાં લઈ જવું છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે પહેલા ચિંતામણી ભરશે, પછી પારસમણી, પછી સોનું ચાંદી રાળ રૂપિયા, છેલ્લે શું ભરવાના છે? કાંકરા અને ગારો. એમાં ક્યાંક આપણો નંબર લાગી જાય તો કામ થઈ જાય. એટલે આપણે પણ ભજન ભક્તિ કરીને આમાંથી ક્યાંક નંબર લગાડી દેવાનો છે. ભગવાન જ્યારથી આપણે એના આશ્રિત થયા ને ત્યારથી નક્કી થઈ ગયું કે આપણને તેડવા માટે તો આવવાના જ છે. પણ જાવું ન જાવું એ આપણી મરજીની વાત છે. એટલે ધામમાં જવા માટે નહીં, ધામમાં જવામાં વસ્તામાં ક્યાંય ઉતરી ન જાઓ અને ત્યાં ફાવે ને એના એવા સ્વભાવ આપણે કરવાના છે. અને એના માટે ભીડ વચ્ચે ફાવે નહીં. તો અક્ષરધામમાં તો અનંત કોટી મુક્તો છે, ત્યાં કેમ ફાવે એમ કયો છે? ફાવે? કોઈની યારે રાગ દ્વેષ રાખ્યા હોય, ભગવાન શું કરે ખબર? ધામમાં તેડી જાય ત્યારે જેની યારે તમારે દુશ્મની હોય ને એને લઈને તેડવા આવે. પછી તમે ઉતરી જાઓ તો વાંક કોનો? ભગવાન તો કહે છે હું તેડવા આવીશ, એટલે આવે જ છે. આઈ વિલ ડેફિનેટલી કમ એટ ધ ટાઈમ ઓફ અવર ડેથ. ભગવાન સંતોને કહે જાઓ છાતી ઠોકીને કહી દો કે અમારા ભગવાન અંત સમયે તેડવા આવશે ને આવશે. પણ જાય એવા સ્વભાવ આપણા ન થયા હોય, ક્યાંક વાસનાના તાંતણે બંધાયેલા હોય તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચીએ નહીં.
એના માટે શું કરવાનું? બધી જ વાસના ટાળીને એક વાસના કરવાની. કઈ? ઠેઠ ભગવાનના ધામમાં પૂગવું છે, વરે ક્યાંય રહેવું નથી. આ એક વાસના કરી નાખે ભગવાન કે એકાંતિક ભક્ત કહેવાય ને. તો ના ધામમાં જવું છે એ તો બધાને નક્કી છે, પણ જવું જ છે એવું નથી. સમજ્યા? એના સિવાય કાંઈ ન જોઈએ એવા હોય ને એ ધામમાં જાય. બાકી તો ઈ ડ્રિંક ને બી મેરી કરતા કરતા ભગવાન લઈ જાય તો એ ભાવમાં ખોટું નથી. એવા હોય એ ધામમાં પહોંચે નહીં. પણ ધામ સિવાય બીજું કાંઈ ખપતું જ નથી. એવો ખપ જ્યારે જાગે ને એ જીવ ભગવાનના ધામમાં જાય. માટે આપણે ખરી કરીને આ કરવાનું છે, ભગવાનનો મહિમા સમજી અને શું કરવાનું? ભગવાન સિવાય ક્યાંય હેત ન રહ્યો. ભગવાન કે ભગવાનની મૂર્તિ સિવાય બીજે જે હેત કરવું ને એના જેવું કોઈ પાપ નથી ને એ જ માયા છે. લે ભગવાનના દીકરા કોણ હતા? ભરતજી. બૈરા છોકરા, રાજપાટ, ધન, માલ, મિલકત, કુટુંબ, કબીલા, ગામ, ગરાસ, ક્યાંય એને હેત થયું નહીં. અને સર્પ જેમ કાંચડી ઉતારે એમ ભારત વર્ષનો ધણી આંખના પલકારામાં આમ વૈરાગ્ય થયો ને બધું છોડીને બરફમાં આસન કર્યા. લે ઉલ્હાશ્રમમાં વિચાર કરો. અને કેવો ભગવાનમાં પ્રેમ કર્યો. અશ્રુ જળથી ભગવાનનો અભિષેક કરે. 3 દિવસ સુધી ઊભા ન થાય, નહીં ખાવું, નહીં પીવું, નહીં મેક વોટર કરવું, નહીં લેટ્રિન જવું. બોલો કેવો પ્રેમ હશે ભગવાન. એવો પ્રેમ થયો છતાં પણ માયા ભગવાન કે આ ભરતજીનું આખ્યાન છે ને અતિ ચમત્કારી છે. ભગવાન કે અમે ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે અખંડ શું યાદ કરતા ખબર છે? ભરતજીનું આખ્યાન યાદ કરતા હતા કે રખે ને અમને ક્યાંય બંધન થાય નહીં. એટલા માટે એક ગોદોહન માત્ર ભગવાન કે અમે એક ઠેકાણે રહેતા અને તરત રાતે ભગવાન કે જાગી જઈએ ને તો ઝાડવું બદલી નાખતા. બોલો એ અહીંયા ઝાડવા એની નીચે સૂતા હોય તો પછી અહીંયાથી ઉઠીને બીજા ઝાડવે જઈને સૂઈ જાય. તો ભગવાનને તો કંઈ આસક્તિ હોય નહીં, પણ આપણને શીખવાડે છે કે ક્યાંય આસક્તિ બંધાવી ન જોઈએ. આસક્તિ તો કેવી બંધાય ખબર? ભગવાન સાધુને લઈને જતા તો વડતાલ મેહડાવ પીપળાવ આવ્યું ને ગામના પાદરમાં, અહીંયા થોડી વાર ભગવાને વિશ્રાંતિ લીધી હતી. ગામના એક સાધુ હતા, ત્યાં ગામના પાદરમાં એક વડ હતો. એ વડ જોઈને વડ નીચે બેસી ગયા. બધા સંતો મહારાજ હાલી નીકળ્યા. ભગવાને જોયું કે એક સાધુ દેખાતા નથી. માણકી ઘોડીને ટર્ન મારીને યુ-ટર્ન મારીને ભગવાન પાછા આવ્યા. આવીને સ્વામીને કે હાલો તારે કે નહીં, એ વડકા બીજ મેં ને બોયા. શું કીધું? આ વડ મેં આવ્યો તો અહીં રહી જઈશ કે રહી ગયા. બોલો અહીંયા. એટલે ભગવાન કહેતા હતા કે દેશ નિવાસના જન્મભૂમિની વાસના ટાળવીને એ અઘરી છે મહારાજ. કે જેને યાદ અમને ભગવાન કે આ ખાપો જોઈએ ખાપા તલાવડી યાદ આવે છે. પોતાનું મિસ લઈને ભગવાને વાત કરી. તો જેને ન યાદ આવડતું હોય આવતું હોય એ બોલો લ્યો. ત્યારે શરમના માર્યા ઘણા નહોતા બોલતા. જો એક સાધુએ કીધું મહારાજ મને આ ઘર યાદ આવે. ભગવાને બહુ નિસ્નેહી વર્તમાનની વાત કરીને સાધુ રડ્યા. હો એને એમ થયું હું સાધુ થયો ને હજી મને ઘર યાદ આવે છે. એટલે મંડળને મહારાજને મૂકીને એક ટેકરા ઉપર જઈને બેસી ગયા. પર્વત ઉપર નાનો ડુંગરો હતો. ત્યાં બેઠા બેઠા રેડ્યા જ કરે રે હું હજી મારા ઘર સંસાર મા બાપને સગા સંબંધીઓને ભૂલી શક્યો નથી. ખાવા પીવાનું છોડી દીધું. અને સાંજે ભગવાન વિચાર કરે પંચાળામાં આ બધા ગયા ક્યાં? સાધુ ક્યાંય ગયા? મળે નહીં ક્યાંય. ત્યાં ભરવાડ પેલા બકરા ઘેટા ચારવા ગયા હોય ને એને પાછા આવતા જોયું કે આ સાધુ રડે છે. એટલે એને આવીને કીધું સ્વામિનારાયણ તમારે એક સાધુ ઓલા ડુંગરા ઉપર બેઠા બેઠા રડે છે. ભગવાન કે બોલાવો એને. બોલાવા ગયા ત્યારે કે મારે નથી આવું, કારણ કે હજી મારામાં સાધુતા આવી નથી. હજી મને મારા નિસ્નેહી વર્તમાનમાં કાચપ છે, એટલે ભગવાન પાસે રહેવાનો અધિકાર નથી. ભગવાને મોકલ્યા. આવ્યા. ભગવાન કહે છે સાધુરામ ક્યાં ગયા હતા? તો કે મહારાજ ડુંગરા પર બેસીને રડતો હતો. કેમ? મહારાજ તમે વાત કરીને કે નિસ્નેહી, નિર્લોભી, નિર્માની, નિષ્કામી આ વર્તમાન પાળવા જોઈએ.
તો મારાથી મહારાજ નિસ્વામી બન્યા. નિસ્નેહ વર્તમાનમાં કાચબ છે એટલે હું ડુંગરા ઉપર બેહીને રડતો હતો. મને એમ થયું કે આ 500 પરમહંસો કેવા પંચે વર્તમાન પૂરા અને નિયમ પાલનમાં સુરા છે અને મારાથી હજી આ નિયમમાં કાચબ છે. ભગવાન રાજી થઈ ગયા. ભગવાન કે જા વાતથી તમને સંસાર યાદ આવશે નહીં. તો હા, ભગવાન તો તેડવા આવે, પોતાના ભેડા રાખે, પણ આપણે જો પંચ વર્તમાનમાં કાચપ હોય ને તો ત્યાં સુધી આપણા કલ્યાણમાં ફેર રહે. માટે ત્યાગીઓએ ત્યાગીના પંચ વર્તમાન અને ગૃહસ્થોએ ગૃહસ્થોના પંચ વર્તમાન યથાર્થપણે પાલન કરવા જોઈએ. અને 5 વર્તમાન પાળી અને ભગવાન ધામમાં લઈ ગયા હતા. આ ભાવમાં મફત કહેવાય. અનંત કલ્પોથી આપણે આમને આમ ભટકીએ છીએ. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરશયનમ. હજી કલ્યાણ નથી થયું. આ વખતે હજી નહીં લારા ચાવશું તો શું થશે? કેદી કલ્યાણ થશે? માટે માણસનો જન્મ મળ્યો છે તો શું કરવાનું? આત્મકલ્યાણથી ઓછું કાંઈ ખપતું નથી. ટાર્ગેટ રાખવાનો, ગોલ. ભલે આપણે બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી એવું સ્કીમ છે. જે ભક્તિ કરે એને મુક્તિ તો મળે, ભેગી ભુક્તિ પણ મળે. ભગવાન જ વરદાન માગી લીધા, અન્ન વસ્ત્ર દુઃખી ન થાય ને 1 વીંછીનું દુઃખ થાય, મને કરોડો વીંછીનું દુઃખ રૂવાડે થાય, પણ તમારા આશ્રિતને ન થાય. એનો મતલબ કે એ તો બધું માગેલું જ છે. તો આપણી કઠણાઈ ત્યાં છે કે ભગવાને જે માગી લીધું છે ને એના માટે મહેનત કરીએ. બોલો, જે આપણને મરવાનું છે, મળવાનું છે, ઇટ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડ. આ તો બધું આપણા પ્રારબ્ધમાં લખેલું જ છે. એટલે એના માટે નહીં, મોક્ષ માટે જ મહેનત કરવા માટે માણસનો જન્મ મળ્યો છે. માટે કેન પ્રકારે ભગવાનને ગમે એવા આપણા સ્વભાવ કરવા અને બધી જ વાસના તોડીને એક ભગવાનની વાસના કરવી. તો ભગવાને તો નવીન નાવ નાંગરું છે. વાલા સ્વામી કહેતા એ નાવ કયું? આ સત્સંગ રૂપી નાવ. તો એ નાવમાં બેસી જવાનું, આડાવડા ફરવાનું નહીં. પાછા કાંઠે નહીં બેવાનું, ઘણા કાંઠે બેહવા, ખબર છે? હા. પછી નાગદાન સોનીનો દીકરો ઓલો પડ્યો તળાવમાં, ભગવાનને દોડા કાઢવા પડે. આપણા માટે ભગવાનને હેરાન થવું પડે એવું કરવું. ભગવાન રામને એમ થયું કે આ બધા વાંદરા હોય મારી સેવા કરી, હાલો ધામમાં લઈ જાઓ, વિમાન લઈ આવો. અને કીધું હાલો બેસી જાઓ. બધા વાંદરા બેસી ગયા. ધામમાં કોણ ન જાય? પણ રસ્તામાં સ્વર્ગમાં છે ને આવડા તરબૂચ જેવડા સફરજન, આવડી પોપકોર્ન ને આ બધું મોટા મોટા કેળા 2 ફૂટના જોયા ને એને એમ થયું કે આ આખી જિંદગી કૂદાકૂદ કરીને મળી ગયા, પણ કોઈ દી આવા એપલ ને બનાના જોયા ને. વિમાન ખુલ્લું હતું તો બધા કૂદકા મારીને ઉતરી ગયા. થોડી વાર રહીને ભગવાનને આમ પીછે મોડ કરીને જોયું તો એક હનુમાનજી રામ રામ કરતા બેઠા રહ્યા. એટલે હનુમાનજી જેવા થવાય તો ધામમાં જવાય. બાકી તો વાંદરું ગઢું થાય તો એ ઠેક ભૂલે નહીં. એ વૈકુંઠમાંથી ગુલાટ મારીને હેઠું આવે. માટે જો સ્વભાવ પ્રકૃતિ રાખ્યા હશે તો ધામમાં જતા આડા આવશે. માટે સ્વભાવ ટાળવા ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવી, ખરા દિલથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી. પ્રાર્થનામાં એવું બળ છે કે ભગવાન આપણા બધા સ્વભાવ રાજી થઈને ટાળી નાખે. તમે બધા ખૂબ ભજન ભક્તિ વિદેશમાં રહીને સત્સંગ સેવા બધું કરો છો. મહારાજને રાજી કરવા માટે નિયમો પાળી અને આજ્ઞા ઉપાસનાની દ્રઢતા રાખી અને પતિવ્રતાને ટેક રાખીને ભગવાનની ભક્તિ કરો છો. તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ગુરુવર્યને પ્રાર્થના કરીએ કે બધા ઉપર ખૂબ ભગવાન રાજી થાય અને નિયમમાં પૂરા સહજાનંદી શુરા બધા બને અને આજ્ઞા અને ઉપાસનાની દ્રઢતા થાય. 2 પાંખો મજબૂત કરીને ભગવાન છતાં દેહે મોક્ષનો નિર્ણય થઈ જાય અને દેહાંતે ભગવાનના ધામને સૌ કોઈ પામે. એટલી પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી જય.